not audible? Audible, sir. Yes, sir. What is contract? And ಓದು ಹೊತ್ನಾಗ ನಮಗೆ agreement to legal obligation ಬಂತು. What is agreement ಅಂತ ಓದುವಾಗ promise ಬಂತು. What is promise ಅಂತ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ proposal line. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ಬಂತು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ agreement ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಂತು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ definition goes like this. When one person signifies, in one person A, when one person signifies, andre when A signifies ಅಂದ್ರೆ signification ಏನಂದ್ರೆ express ಮಾಡೋದು, expression. Signifies means to express, to tell. When A signifies, one person signifies to another will be and when one person signifies to another, example, when A signifies to B, when A expresses to B, when A tells to B, are you following? When A tells to B, are you following? When one person signifies under signifies under zero. When one person tells something to B, correct. When A signifies to when A tells something to B, his willingness. Willingness is very important. It means that A is willing to do something. A is willing to do something. And that willingness to do something in there, that is going to be expressed before ಅವನ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಬಂದು, ಅವನ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅವನ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ ಬಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ, ಹೇಳಿದ. Yes, expressed. It means that signifies. So A has something in his mind. A is willing to do something. A is having some plans to do something, plans to implement. Such plan or willingness or thought is going to be expressed before B. When one person signifies for another his willingness to do. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ, ಹುಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ ಬೀನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಏನಂತ ಒಂದು ಕಾರ್, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಈ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ನ ಅವ ಮಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ತಲೆಯಾಗ. He is willing to sell it. ಅಂದ್ರೆ he is intending to do something. He is
intending to do something. You know, what is his intention? What is his plan? What is his thought? He thinks that he is having plan in his mind to sell his motor car. This is a plan. ಆ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೀನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ದೋಸ್ತ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮಾರಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಮೊದ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ತಲೆಯಾಗ. ಬರೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ತಲೆಯಾಗ 3 ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. Unless and until those things in mind are expressed before somebody, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಉಳಿತಾವ ತಲೆಯಾಗ, ಅವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Those things will not form any kind of offer or proposal. ಇವನು ತಲೆಯಾಗ ಕಾರ್ ಮಾರಬೇಕು 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 ಅಂತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಅವರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ನ್ಯಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡವ, ಮನಸ್ನ್ಯಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಏನಿದು ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಹೇಳಬೇಕು. ತಲೆಯಾಗಿನ ವಿಚಾರ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಆಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ, ಕಾರ್ ಮಾರಬೇಕನ್ನೋ ವಿಚಾರ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೀನ್ ಎದುರಿಗೆ, ತನ್ನ ದೋಸ್ತನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ದೋಸ್ತ ಕಾರ್ ಐತಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ, ಮಾರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ. One person signifies to another. ಯಾರು? A signifies to B. His willingness to do andrenu, to sell his car, doing something. What is doing? He is selling. Positive sense nahi. To do something andre positive offer. To do something, what he is intending to do? He is intending to sell his motor car. Selling is a doing something. Selling his motor car is a doing something. He wants to sell his car, he wants to do something. He wants to sell his motor car. Or abstain from doing anything. Maja. Abstain from doing anything but when he expresses his willingness to sell his motor car, ಮುಂದಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಫರ್ ಆತನ. ಇದು ದೋಸ್ತ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫರ್ ಆತನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? The very expression of the willingness to sell his motor car must be supported by an intention. That must be supported by an intention of obtaining consent from that person. With a view to obtaining the assent of the other. ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಕತ್ತೀರೋ, ಮೊದಲ ತಲೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು, ಬರೀ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದೋತನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಫರ್ ಆತನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆತನೋ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಹಿಂದಿನ
ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪರ್ಸನ್ ಟು whom that you are expressing your willingness to sell your motor car, your intention of expressing your willingness to the other person must be to obtain the consent from that person that to whom you are making proposal. Agilla ಏನಾಗ ನೀವು ಏನಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ ಎ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಮಾರಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆಫರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಫರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಅವ್ ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ, ಯಾರಿದ್ರೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಬಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕ. ಬೀನ್ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೀನ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನವ ಅಂದ್ರ ಬಿ ಏನ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೀನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಬೀನ್ ಇದ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಮಜಾ ಐತಿ. ಬೀನ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಎ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಎ ಬೀನ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಕತ್ತಂತ ಏನ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಬೀನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕವ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನು ಏನೋ ಬೀನು ಕಾರ್ ಬೇಕನ್ನಕತ್ತಿದ್ದ. ಬಿ ಏನ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತರಿ ಏನಪ್ಪಾ ನನ್ ಕಾರ್ ಮಾರಾಕತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮನಸ್ಸೈತು ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಕತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ಅವನಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗದ ಆಫರ್ ಆಕತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗಂದ್ರ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ತಗೊಂತಾನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಾಳ ಅಂದಿದ್ನಂದ್ರ ಅದು ಆಫರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. we cannot say that A has made an offer to B to sell his motor car ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. A has just expressed his willingness to sell his motor car to B. That expression of willingness does not form any kind of offer. ಯಾಕಂದ್ರೆ intention is missing. ಯಾವ intention to obtaining the consent from that other person to whom the proposal is made is missing. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಪ ನಾನು ಸುಮ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಿದ್ರ ಸುಮ್ ಹಂಗ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಒಪಿನಿಯನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಏ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಬಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನ ನೋಡು ಅಂತಂದ. ಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ವೆದರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದವ ಬಿ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಬೀನ ಉದ್ದೇಶ ಬೀನ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ ಸೀನ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀನಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಂದ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎ ಬೀನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಎಂದು ಸಿ ಏನಾರ ತಗೊಂತಾನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೀನಿದ್ರಿಗೆ ಅಂತ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಇದರಿಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾರಿಂದ? ಸಿ ನಿಂದ. ಬಿ ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ತಗೊಂತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ. ಬಿ ನೀ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವಂಗ. ಬಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗ. ಸಿ ಏನ್ರ ಪಡಿತಾನ ತಗೊಂತಾನ, ಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಬಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ A has expressed his willingness to sell his motor car to B, not with an intention to obtain consent from B, but with an intention to obtaining consent from C. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾತು ಈ ಆಫರ್ ಸಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು, ಬಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು. ಈ ಆಫರ್ ಸಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು, ಬಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾತು? ಬಿ ನಿದ್ರಿಗಾತು. ಆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದವ? ಬಿ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ನಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ನಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ. ಹಂಗಾರ ಆಫರ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು? ಈಗ ಆಫರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಬಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು, ಸಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾತು? ಬಿ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಬಿ ನಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾನ, ಬಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಬಿ ನಿಂದ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಿ ನಿಂದ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ an offer which is made to B, and also at the same time this is not an offer which is made to C also. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಬಿ ನಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಸಿ ನಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Here in this case, this is just an expression of willingness. This expression of willingness will not form any kind of proposal either to B or to C. Here, the very intention of obtaining consent from that person to whom the offer is made is missing. So, proposal ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One is expression of willingness. ಎರಡನೇದೇನು? intention to. intention ಬೇಕಿಲ್ಲ. intention to obtain consent. ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು, there must be clear cut utterance of the willingness to do something. Clear cut utterance. ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹೇಗೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಾಗ 100 ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ unless and until it is expressed either orally or in written form or in any other form, but there must be expression of willingness. Either way, all thoughts which are going on in your mind will not be expression of willingness. ವಿಚಾರ 100 ಇರ್ತಾವೆ, 100 ವಿಚಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ to do something with a view to obtaining consent of the other. Such act, ಆಕೃತಿ. ಯಾವ ಕೃತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ, ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ such act. ಸಮ್ಮತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಅವನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. This is called positive offer. To do something. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ.
ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಬಹಳ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್. ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಜರುಗಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಜರುಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಾಗಲಿ, ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು, ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎರಡು ಆಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಬರೀ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮಾರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಮಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ. ಏನಂತ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ನಾನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಂಗ. ನಾನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನಿದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಏನು ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆನೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಹ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. Expression of willingness either for doing something or abstain from doing something. Expression of willingness either for doing something or for not doing something. ಎರಡು ಹುಡುಗರು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು? To obtain consent from that. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ನೋ 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 ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್, ಇದನ್ನ ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಗ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಅವನ ಆಫರ್ ಏನು? ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರು, ಆ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಮನದ ಇಚ್ಛೆ. ಎಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಐತಿ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಕೊಡೋದು, 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಕೊಡೋದು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ? ಇರ್ಲದ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ಲದ, ಆರಾಮ್ ಇರ್ತದ, ನಮ್ ನೋಡಾಕ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಗೌರವ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಾಕ್ತಾನ ಆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ನೀ ಕಾರ್ ಮಾರಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಕಾರ್ ಮಾರಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರಾಕತ್ತಾವ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಕಾಕ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಮಾರಾಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಮಾರ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕಾರ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್, ಅದು ಗೌರವವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತಿ. ಮತ್ತೇನೋ ಮಾರ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರಾಕತಿ ಅಂತಂದ ಮಾರಿಗಿರಿ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಂದ್ರ ಮಾತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಐತೆ ಅಂತ. That is called abstain from doing. So ಏನೇ ಇರಲಿ, whether an expression of willingness is for doing something or for not doing something or abstain from doing something, with a view to, that is very important, with a view to obtaining the consent of that other person. That other person ಅಂದ್ರೆ
A is expressing to B. ಈ expression of willingness to B ಏನೈತಲ್ಲ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು to get consent from B ಇರಬೇಕು. B ನ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು B ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಗತಿ. I hope you are following. ಈಗ legal terminology act ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮನದ ಆಳದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರ್ದನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತು ಬಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಬಿ ಹೇಳಬೇಕು 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 ಅನ್ಕೊಂತ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದು 3 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೈತಲ್ಲ ಬಿ ಅಂದಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನು ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಆಫರ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ obtaining the consent. ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ ತೊಳಿತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ ತೊಳಿತಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ ತೊಳಿತಿರ್ತಾನ. ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶುಚೀಕರಣಿಗಳು ಕಸ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಗಟರ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಖಾಯಂ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಚಾ ಪಾಣಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದಾಗ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ ತೊಳಿತಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ ತೊಳಿತಿರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶುಚೀಕರಣಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಯಾಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾರ್ ತೊಳ್ಯಾಕತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೈತಿ ಏನು ಭಾಳ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ ಇವತ್ತ ತೆಗ್ಯಾಕತ್ರಿ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುದೈತಿ ಕೇಳ್ತಾನ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗುದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಈ ಕಾರ್ ನಾನು ಮಾರಾಕತ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ ಮಾರೋದೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. Here also expression of willingness to sell his car ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾರುವುದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನಂಗ ಹಾಕತ್ತೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡಿ ಉದ್ದೇಶಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಅದು ಮಾತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾರಕ್ಕಂತ ಮನೆ ತೊಳಾಕ್ತಿದ್ನ ಅಂದ. ಆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೈತಲ್ಲ ಮಾರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಅವನಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆತನು ಆಗುವುದು. ಬಿಕಾಸ್ intention of obtaining consent from that other person is missing. ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾನ, ಇವ್ನಿಗೆ ಕೇಳಿನ ಇವರ ತಗೊಂತಾನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ ಕೇಳಿದ ಸರ್ ಏನು ಮಾರಾಕತ್ತೇನಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತೊಳ್ಯಾಕತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೇತನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ intention is missing. Intention of getting consent from that other party. ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ even though there is expression of willingness to do something or not do something, that simple expression of willingness does not form any kind of proposal or offer. Adu expression of willingness, just expression of willingness ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಡಾಕತ್ತೇನೆ ನೋಡ, ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ತಗೊಳಂಗೈತಿ ನೀ ಏನಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸೈತನ, ಮತ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಿಂಗ ಹಾಕೋಬೇಡ, ಕಾರ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೇನಿ ನೀ ಏನಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸೈತನ ಹೇಳ ಅಂದಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು obtain the consent. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ. Now it is clear, I think, what is proposal, what is offer is now. The proposal is offer again. ಇಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಇಂಥ ಆಫರಿಗೆ
ಆಫರ್ ಗೆ acceptance ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ willingness acceptance ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್. Offer is accepted. That accepted offer is becomes promise. Promise ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಂಗ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂತೇನೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಐತ್ ಕರೆ. ಇಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರೊಕ್ಕನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕಂತ 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಹೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಯ್ತು acceptance ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then that is not agreement. Promise means that promise has no value. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿ ಹೌದು ನಾನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ acceptance ಬೇರೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಆಫರ್ ಆಯ್ತು. ಆಫರ್ accept ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಫರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಆ 2 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that promise with mutual consideration ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾದ್ರು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ basically it is expression of willingness to somebody or that expression of willingness to obtain the consent from that other person. That becomes an offer. That offer should be accepted by somebody. That becomes a promise. That promise should be supported by some mutual consideration. Then that becomes agreement. That agreement must be supported by legal obligation. Then that agreement comes to. I hope you have understood. The main aspect which is